İnsandı жараткан, кажетин бүтүрсүн, муктаждыгын бүтүрсүн. Ошол эле кезде негизги максаты жараткан Аллага ибадат кылсын. Ошо инсанга акыйкатты түшүндүрүш үчүн Алла Таала өзүнүн тарабынан китептерди түшүрүп, пайгамбарларды жиберип турган. Пайгамбарлардын эң акыркысы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Kitaplerin en akırkısı Kur'an-ı Kerim. Kur'an kıyamet günü çeyin. Okulat, düşündürüt, bayandalat, hükümdörü, hakikati, Allah'ın çakırığı, eskertmeleri, dünya ahiretteki bardık, bolgon, bola turgandım kavarı Kur'an-ı Kerim'in içinde. Bardık ilim, ölüm Kur'an'ın içinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl Kur'an okudu. 23 yıl Kur'an'ı çeşmelep, düşündürüp, Allah'ın sözü, Allah'ın kalosu bardığın hiçbir kemçildiksiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жеткирип кеткен. Negizi Allah Teala Kur'an'da Peygamberimiz turalı mınday deydi. "Oma arsalnaka illa rahmeten lil alamin." Biz seni bütkül alamga rayımdı kılıp жибердик. Adamzatga, insanlarga rayımdı jaşonu үйrөтүү үчүn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din gelüsü bütkül adamzatga en Allah Taala'nın ulu belegi. Bütkül adamzatga, bütkül alamga dep aytsak bolot, Allah'ın en ulu belegi. Peygamberimizin gelüsü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelgen, andan keyin 63 yaşta dünyadan ketdi. Dünyadan ketkeninde 1435 yıl oldu. Oşondan beri kança adam gelip ketse, daha hazır 8 milyardın tegereginde adamlar, kıyamet günü çeyin daha kança adamlar gelet, bardı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Barına bizim peygamberimiz peygamber. Başka peygamber emes. Akırkı peygamber, peygamberlerden möörü, peygamberimizge çeyin İsa peygamber bolgon. Aga çeyin o Davut peygamber, Süleyman peygamber, Musa peygamber, Yusuf peygamberler bu. Bardığının peygamberçılığı püttü. Bardığının şeriatı püttü. Allah akırkı kitap Kur'an'da düşürdü. Murunku kitaplerden mansuh dep koyabız. Hükümlerin jokka çıkarıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Murunku peygamberlerden şeriatların, murunku peygamberlerden şeriatların Allah'ın hükmü jokka çıkarıp mına akırkı şeriat, toluk şeriat, kıyamet günü çeyin jaray turgan şeriat. Şeriat kanday? Şeriat degen tarika mahmuda. Ol degeni Allah Taala'ga süykümdүү, Allah'a jakkan jaşoonun jolun şeriat dep aytат. Allah Taala'ga jakkan jol bu. Şeytanga emes. Allah'a jakkan jol. Allah jakşı görgön, Allah süygen joldu aytат şeriat. İnsanın paydası üçün, baktısı üçün, oңолуусу üçün, ösүүsü üçün, beypildigi üçün, rahatı üçün berilgen jol bu şeriat. Şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem toluk jaşoonun en taza ötkөрө turgan jolун alып kelgen. Ümmetini oşogo, ümmetine terbiye kılıp, amanatın taştap ketti. Amal kılıp көрсөттү, sözü menen aytты, nasihat kılıp, kılgan işi menen, oşolardın biri, manake, günölerden saktangılar. Bu günöler, sizlerdi jakşılık alып barып aytты. Kalgan jaşooңор da buzulат, kabırыңар da buzulат, ahiretiңер da buzulат. Sebep degende günödө Allah'ın narazıçılığı jaşırılgan. Бүткүл алам Allah'ın kolunda. Demek senin jaşooң абалың buzulат. Bugün oңolgonго okşoy berет, bирок akıbeti buzulат, tüyünün çiriy berет. Şoň üçin Allah subhanahu wa ta'ala'nı razı kılуу baktıluluk, Allah'ın narazı kılуу baktısızlık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günölerden sak, bu dünyadagi kesepeti, ahiretteki azabın aytıp ketken. Жалган сүйлөгөндө бул дүйнөгө кесепети, ахиреттеги азабы кандай? Оозу жырылат деген.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала бейишин да көрсөткөн, дозогун да көрсөткөн. Ким кайсы амал кылса, ошого кандай сыйлык же жаза берилетин да көрсөткөн. Дараттын сыйлыгы кандай, намаздын сыйлыгы кандай, зекеттин сыйлыгы кандай, ажылыктын сыйлыгы кандай, зикирдин сыйлыгы кандай, дуанын сыйлыгы кандай, гусулдун сыйлыгы кандай, бардыгын Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга илим берип койду, көрсөтүп да койду. Ошол эле кезде арам нерселердин дагы жазасын, кордугун, азабын айтып койгон. Өткөнкү сабакта биз айттык эле, мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил периште менен Микаил периште, эки периште келип, түндөсү мынакей түшүндө пайгамбардын түштөрү вахий болот, бардыгын көрсөтүп койду. Бул ким, бул эмне болуп атат, бул ким, кийин айтабыз деп коюп, мына ошол жалган саартан кечке жалган сүйлөп жүргөндөрдүн алар кандай экен? Оозу мына жактан айрылып, желкесине жеткирилип, мындай менен жүзү аркага сыйрылып, жеткирилип. Сүткорлуктар алар кандын дарыясында чөмүлүп, оозуна таш толтурулат. Зынакорлор болсо тандырдын ичинде жылаңачтан күйгүзүлгөн тапты болот. Ушуну бардыгын бул туугандар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдыкы жөнөкөй нерсе эмес бул. Жөнөкөй нерсе эмес. Ошол эле кезде Куранды унутуп калып, же болбосо Куранды окуп анан кийин амал кылбагандын башы жанчылат дегенде. Башы жанчылат. Мынандай азаптардын бир топторун айткан элек, бүгүн Кудай кааласа ошонун убандысы бул деген туугандар барзах ааламында дагы, кыямат ааламында дагы таза жандарга иман, жакшы амал аркылуу өзүнүн жанын аарулагандар, күнөөдөн сактангандар, жанын нурлагандар, буларга белектер, буларга сыйлыктар. Барзах деп, бул дүйнөдөн кийинки аалам барзах ааламы деп коет. Барзах ааламдан кийинки ааламды кыямат ааламы деп коет. Барзах ааламында азап дагы бар, рахат дагы бар. Азыр Адам алейхисаламдан тартып ушу күнгө чейин канча адам баласынын балдары өткөн болсо, бардыгы барзахта. Бардык пайгамбарлар, бардык миллиард, триллиардты бардыгы барзахта. Азыр кыямат боло элек ады. Барзахта бирок турган билип коюңуз, эчтеке жок экен деп ойлобоңуз. Жок. Бул иншабуда азап дагы бар, рахат дагы бар. Экөө тең бар. Куранда "Ва мин вараихим барзахун иля яуми юб'асун". Бул дүйнөдөн соң туугандар барзах деген алам бар. Кыямат күнгө кайра тирилгенге чейин барзахта болот. Барзах деген өзүмдө занавес парда деп коет да. Түбөлүктүү ахирет менен ахиретте кыямат күнү кайра Алла Таала бардык инсанды тирилтип, эсеп китепке алып келип, махшар майданында таразасы, сырот көпүрөсү, бейиши, дозогу, Алланын жарыясы. Ошого чейинки мына бу дүйнөдөн өткөнкү дүйнөнү барзах деп коет. Бу дүйнөдө адам аз эле турат. Эненин ичинде андан да аз турат. Дүйнөдө мүмкүн пайгамбарыбыз айткан жалпысынан алганда 60-70 жыл менин үммөтүмдүн өмүрү деген. Эненин ичинде мүмкүн 9 айда турасыз. Барзак өткөндө азыр канча, кээ бирлерине 100 жыл, кээ бирлерине 200, кээ бирлерине 1000, кээ бирлерине 5000 жылдан бери барзакта. Бирок кыяматчы бейиш түбөлүктүү, дозок түбөлүктүү аяр. Бейишке кирген бейиштен чыкпайт, дозокко кирген дозоктон чыкпайт. Акыркылары жарыя болгон соң. Демек бул хадистен туугандар далил, күнөөлөрдү кылып, тооба кылбастан өлө турган болсо ушундай азаптарга душар болот. Эгерде күнөөлөрдү кылып жүрөт, жалган сүйлөп жүрөт, бирок эми өлүмдөн мурда тооба кылып, өлүм качан экенин билбейбиз. Кимдин суроого качан бүтүп калат экен. Бул тооба кылган болсо жалган сүйлөгөндөн, зынасынан тооба кылса, сүткорлугунан тооба кылса, арак ичкенден тооба кылса, уурулугунан тооба кылса, кумар ойногунан тооба кылса, бардык арамдардан өлөрдөн мурда тооба кыла турган болсо, иншаалла Алладан үмүт, тообаны кабыл кылуучу зат күнөөлөрү кечирилет дейт. Мына кетип. Ошон үчүн адам баласы тообага шашылыш керек. Шашылыш керек. Дүнүйө алдап, ахиреттен алаксытып койбосун. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мындай дейт: "Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах. Ва ма яфал залика фа улайка хумул хасирун." Эй иман келтиргендер, силерди алаксытып койбосун.
бейқапар қылып қойып алдап қойып olsun сілерді. Ұмытып қалып жүрбегілі. Сілерді алақсытып қойып olsun Алланың зікірінен, Алланы естегенде. Емне кийим десе, мал мүлкіңер, мал дүниеңер, ақчаларыңар, байлығыңар, бийлигиңер, бала чақаңар, небере чеберелеріңер. Ушул нерселер сілерді Алла Таала айтып атат, бейқапар қылып қойып olsun Алланың зікіріне. Алланы естегенде, жаратуучунун нематтары, райымдылыгы, хидаяты, ошон Алла Субханаху ва Тааланы эстей турган Алланын дининен, Алланын өкүмүнөн эстегенде бейкапар кылып коюп атасыз. Ва яфалу далик, угуп алыңыз дейт. Ва яфалу далик. Ким бейкапар боло турган болсо, мал мүлкүнө, бала чакасына, сүйүүсүнө батып кетип, жаратканды унутуп калса, негизги жоктон сизди бар кылган Алла эле, бардык нематтарды тартуулаган Алла эле, бардык нерсени берип аткан Алла Субханаху ва Таала. Ошону унутуп кала турган болсоңуз, Алла берген нерсе менен алектенип, берүүчүнү унутуп калсаңыз, وَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Мына ушулар чыныгы зыян тартуучулар. Бактысыздар мына. Берилген нерсени Алла Таалам берип атат. Ошо менен алектенип, берүүчүнү унутуп калган. Алланын бир сыпаты бар, мун'им, немат тартуулоочу, ырыолоочу. Алла Субханаху ва Тааланын 99 атын бирөөсү мун'им. Алла Таалам рызык, немат берет Алла Субханаху ва Таала. Нематын Алла Таала нематын пайдаланып, ошо менен алектенип, Алла Тааланы унутуп калган, туган бул надандык. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Кур'андын термини менен мындай шүгүрсүз адамды канут деп айтат. Канут деген не десе, кейбир алымдар буну чечмелейт мындай деп. Канут деген мун'им, немат берүүчүнү унутуп, нематын пайдаланып, нематында алектенип, нематында чөмүлүп, немат берүүчүнү унутуп калган, ушунун аты канут, шүгүрсүз деп айткан. Алла Таала сизге перзент берди. Ошого шүгүр кылып, Аллага шүгүр кылган ордуна болду. Саардан кечке эле карап. Алла Таала сизге кичине байлык берди. Саардан кечке ошондон. Алла Субханаху ва Таала сизге амандык берди. Сизге ден соолук берди. Сизге авир берди. Ким берди бунун баарын? Жараткан Алла. Сизде эч нерсеңиз жок эле, өзүңүз жок элеңиз сиз. Каяктан көздү сиз ким, каяктан таап алдыңыз? Сиз совсем эле жок элеңиз. Бардык Алла Субханаху ва Таала берип, демек берүүчүнү унутпайлы. Немат тартуулоочуну унутпайлы. Уну мунайын. Алла Кур'анда айтып койду. Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум, мал мүлкүңөр, вала ауладукум, бала чакаңар. Ан зикрилла, Алланын зикиринен бейкапар кылып койбосу. Демек бул жерде айтып атканда, мал мүлк дүниеде, бала чакада бейкапар кылып кое турган сыпат бар. Алаксытып кое турган, унуттуп кое турган, Алланы эстен чыгарып кое турган буда сыпаттар бар. Бекер айткан жок да бул. Алла Таала бекер айткан жок. Демек ошо менен адам баласы мал мүлк менен алектенип, акча табам деп жүрө берип, ал өзүнө тарта турган сыпаты бар. Өзүнө жакындата турган, өзүнүн сүйүүсүн бере турган сыпаты бар, акчанын, байлыктын, мал мүлктүн, ошондой эле бала чаканын. Алла Кур'анда башка жерде мындай деген: "Иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху ажрун азим." Мал мүлкүңөр, бала чакаңар фитна. Алланын алдында улуу сооп бар дейт. Кандай фитна? Сыноо. Мал мүлктү Алла Таала берет, бала чаканы Алла берет. Ушул сыноо үчүн берилет. Ал кандай сыноо десе, ушул мал мүлк, бала чаканын теге жүрүп Алланы эстейсиңби же эстебейсиңби? Аллага баш ийесиңби же баш ийбейсиңби? Аллага шүгүр кыласыңбы же кылбайсыңбы? Аллага ибадат кыласыңбы же кылбайсыңбы? Мына фитна, сыноо ошол жерде. Ошон үчүн иншалла акча табайлы, бирок акыл табайлы. Акча менен ошол акчаны Алла Субханаху ва Таала берип аткан мал мүлктү ахиретте Кур'анга жумшайлы. Кур'анда Алла Таала Карундун окуясын айтып,
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Ey Harun, sana verilgen mal mülkten ahiretini kurup al. Dünyada ülüşüңdü unutma. Sana Allah kança жақшылық kılsa, oşa жақшылықтан sen de başkalara жақшылық kılıp bölüşüp koy. Jaratkan Allah'ın hükmü. Allah Taala'nın çakırığı. Demek Allah Taala bir insanga baylık verse, mal mülk verse, jönдөмдүүлүк verse, biyilik verse, kandaydır bir dünyanın Allah Subhanahu wa Taala nerselerin verse, ahiretin kurup alış üçün beretken. Uşunu alaqsıbay ahiretni kurup alatır. Bala çakanı dağı biz Subhanallah ahiretni kurganга işleteydi. Bizdin baldarыбыз, kılgan kızmatlarыбыз ahiretimiz üçün. Ne deyik? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Hay, biz bergen ırıskıdan sarptağla. Allah Teala mı aytıyor? Bizdeki kança baylık bolsa oşunun bardığını Allah bergen. Siz özünüz aldanıp kalbanız. Men bilimim menen, kıyındığım menen, jönдөмдүүлүгүм менен, шустуруйлугум менен, күчтүүлүгүм менен акча таптым. Мен өзү болуп калгам, менде ушундай деп. Каруундун пикири ал. Каруундун группасы ал. Алла айтып атат, биз берген дейт. Allah Subhanahu wa Taala. Байлыкты да Allah Subhanahu wa Taala, мал мүлктү Allah берген, ошондой эле жанды дагы, денени дагы Allah берген. Candı deneni Allah vermese sen kayaktan tavatın akşam. Sana koldu vermese kayaktan tavatın. Sana meyni vermese kayaktan tavatın. Kayaktan tavatın akşam sen. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala biz bergen dep aytar. Sen özüңdүн malından berip koy kişine dep aytpayt. Biz bergen maldan çıgar deyt. Kimge? Oşo beybeçaralarga, kembagalдар менен bölüş. Biz bergen maldın barın degen yok. Mimma razaqnakum. Biz bergen den. Barın mes, biz bergen den, biraz. Emneden? Min qatiya ahadakumul maut. Ölüm gelerden burada. Ölüm gelip kalgandan keyin ananı ölüm gelip tigiye ber, anık emes. Oşa aytpasaң деле ошолорду кылышыч. Ошон үчүн эң мыкты садака жашоо, ден соолугуң жакшы учурунда, бай учурунда, жашап атканыңда өз колуң менен берген. Өлүп калгандан кийин аркаңан садака берет, туура, сообу тиет. Бирок өз тирүү кезиңде садака бергенге жетпейт. Менен кийин бирөө садака берет деп, аны үмүт кылбай эле туруңуз. Берсе, нур үстүнө нур, жакшы. Сиздин атыңыздан кан чыгарып, сиздин атыңыздан суу чыгарып, сиздин атыңыздан мечит салып, сиздин атыңыздан бейбечараларга кийим кийгизип, жетимдердин башын сылап, алардын курсагын тойгозуп, алар кийим болсо боло берсин өлгөнүңдөн кийин. Бирок өзүң тирүү кезиңдеги берген садакага жетпейт. Ооруп калган учурда адам көп эле садака берейин деп калат. Ден соолук жакшы учурунда берген садакага жетпейт. Алла бул жерде акыры айтып койду. Мин qati ahadakumul maut. Ölüm gelirden burada, silerdi biröňörgө, ölüm gelirden burada biz bergen baylyktan sadaka vergiledi. Sarptagıla Allah'ın yoluna, bebeçaralarga sarptagıla. Ana al ne deyt kendisi? Fayaqulu Rabbi. Ölüm töşöğe gelip kalgandaçı. Aytat eken, o Rabbim, laula tani ila ajalin qarib. Biraz vaqtga men ajalımı geçiktire kalganыңda, daha kişine bir gün yaşaganımda, bir cuma koya turganыңda, bir ay koya turganыңda, kayaktan koyatı. Sırok geldi, gettik da. Mına ki, ica ajalin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Sadaka öğretilen değil. Жақшы адамдардан болот элем, оңолгондордон болот элем деп. Ушундай деп айтаардан мурда берип калгыла. Аттың кылып калаардан мурда, армандап калаардан мурда, садака берет элем деп калаардан мурда берип калгыла. Ва ла юаххираллаху нафсан иза жаа ажалуха. Ажал келгенден кийин адамдын
Allah Taala hiç kaçan anın ajalın geçiktirip biraz cıldırtıp koyboydu deydi. Cıldırбайт eкен. Bugün gelse, ertеңки күн тияқта тұрсын, 1 saat тияқта тұрсын, 1 minutқа жылдырбайды. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ajal келгеннен кейін алдыға арқаға жылбайды деген. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Taala хабардар. Қандай амал қылып отасыңар, қайсы ниетте қылып отасыңар, қайсы ниетте амал қылып отасыңар. Бардығынан жаратқан Алла Субханаху ва Таала хабардар. Эмне амал қылып отасың? Бардығынан хабардар. Аллаху акбар. Allah Subhanahu wa Taala момын пенделеріне ескертіп атады. Насаат алышсын. Allah Taalaның ескертусіне жүз үйрішпесін. Allah Taala'nın аяттарын тамаша қылып албасын. Ойын қылып албасын. Allah'ın dini, Allah'ın аяттары, Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı tamaşa емес. Bunu Allah Taala'nın аяттарын, насааттарын siz шемді шылдың қылбаңыз. Құранда айтып қойған бұл. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ Бұл тамаша емес. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ Бұл Құран-ы Кәрим чечкин адамдың мәселесін чете тұрған. Адамдың бақтысыздығын дүние ақиретін чече тұрған кітап бұл. Ақ менен қараны ажырата тұрған, пайда менен зиянды, бейіш менен дозоқты ажырата тұрған кітап. Жөнөкөй емес. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ Чечкинді кітап бұл. Әрбір өкімдері кескін түрді. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ Бұл тамаша емес сізге. Құранда айтады, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا Алла Тааланың аяттарын сіздер масқара қылып албағыла. Тамаша қылып албағыла. Бұл тамаша емес. Бұл серьезный нәрсе бұл. Мағына бере тұрған нәрсе. Көңілге ала тұрған нәрсе. Үстіртен қош көңіл бола тұрған нәрсе емес бұл. وَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ Allah'ın sizlerге тартуулаған неғматтарын естегіле. Естегіле Allah'ın неғматтарын. Жана сіздерге түшірген Құр'ан-ы Кәрим, жана сүннет, данышмандықты дағы естегіле. يَعِظُكُمْ بِهِ Allah айтады. Құр'ан менен, жана данышмандық Құр'андың сырлары менен. وَاتَّقُوا Allah Taala'dan korkup günahları taştağıla, şirkti taştağıla, kafirlikti taştağıla, çoğun günahları, kiçine günahlardan bardığın, aramdan bardığın taştağıla. وَعَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Cana bekem işenip koyula, Allah Taala her bir nerseni bilmişi. Her bir nerseni bilmişi. Жақшылық kılasbı, söz kaytarılan. Jamanlık kılasbı, söz kaytarılan. Jamanlıkты taştadınız mı, bu da kaytarılan. Kur'an'da Allah Taala ya eyyühellezine amenuttakullah vel tanzur nefsun ma qaddamat liğad. Ey iman keltirgenler, Allah'dan korkup turgula. Jana her bir can ertеңki gününde emne jiberdi ahiretke uşunu qarasın deydi. Ertеңki gün degen tuğan bu kıyamat mı? Sizdin geleceğiniz aldığa ne jiberdiniz? Sizді күтіп ала тұрған. Қабырда бізді не күтіп алады? Намаз күтіп алау. Не күтіп алады бізді? Жалған сөйлегендеріміз күтіп алау. Текеберлігіміз күтіп алау, кішіпейілдігіміз күтіп алау. Не күтіп алады? Қайсы амал? Алла айтады. Валтанзур нафсум. Әрбір нафс қарасын дейді. Ма қаддамат лиғад ертең күнге емне жөнөттү дейді. То есть мында қарайлы туған бүгін не амал қылдық? Әрбіріміз өзімізге сұрау берейді. Таң атқандан баштап, күн батқанға шейін емне амал қылдық? Өзіміздің келешегімізге, түбөлүктүү ахиретибизге эмне амал кылдык? Ваттакулла, Алладан коркуп тургула. Инналлаха хабирун бима та'малун. Алла Таала эмне амал кылып жатсаңар кабардар. Вала такуну калладина насулла. Алланы унутуп калган кишилерге окшобогула силер, ey. Вала такуну андай болбогула дейт. Кимдей? Алланы унутуп калган кишилер. Фаансахум анфусахум. Алла соң өздөрүн унуттуруп койгон. Улайка хумул фасикун. Мына ушулар өзү бузукулар да.
Бул мындай. Туган Алланы унутуп кое турган Алла кичинекей нерсе эмес. Алланы унутуп кое турган нерсе эмес бул. Алланы эстеп жүргүлө. Уnutkандарга окшобогула. Алланы унутпагыла деп эстетип атат. Силердин жаратуучуңар, ааламдын кожоюну. Ким Алланы унутуп калса, бу дүйнөдөгү нак бериле турган наказаниясы ал өзүн өзү унутуп калат. Ким Алланы унутуп калса, ахиреттеги азабын айтпай эле коеюн, бу дүйнөдөгү нак насия эмес, нак бериле турган азап ал өзүн өзү унутуп калат дейт да. Өзүн өзү унутуп калгандай. Наркоман өзүн өзүн билбейт да. Наркоман өзүн өзүн билбейт. Кайерде жатат? Бүгүн кайсы күн? Понедельникпи, вторникпи, базар күнбү? Ал билбейт. Наркоман өзүн өзүн унутуп калган. Өзүн өзүн унутуп калган. Кудду ушундай кылып коет. Алла Таала өзүн өзүн унутуп коет. Ал кандай? Эмнеден жаралган унутуп калат. Кантип жаралган унутуп калат. Ким жараткан унутуп калат. Эмне үчүн жаралган унутуп калат. Эмне кылыш керек унутуп калат. Кайсы амалдын натыйжасы кандай болот унутуп калат. Алла Субханаху ва Тааланын тарабынан наказание, нак берилген наказание. Ким Алланы унутса, Алла Таала бу дүйнөдө мына Кур'ан айтып атат. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Ne деген ayatı? Allah Teala kандай bizge nasihat berip atar? Başka жерinde жараткан Allah Teala aytadi. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Sizler meni esep turgula. Men sizlerdi esep turam. وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Bana şükür kılıp turgula. Şükürsüzlük kılmagıla. Allah bizdin zikrimizge, bizdin ibadatımızga muhtaç emes. Biz Allah'ını istesek paydasını özümüz alamız. Biz Allah'a şükür kılsak bunun paydası bizge tiyet. Şükürsüzlüktün ziyanı da sizge tiyet. Şükürdün paydası, şükürsüzlüktün diye ziyanı adamdın özüne tiyet. Başka emes. Dualık emes. Özünüzgө. Şükür kılsanız paydası sizge kaytat. Şükürsüzlük bolsanız ziyanı sizge kaytat. Başka emes. Tando sizde. Allah'ını istep yaşаңыз, kalasanız estebey yaşаңыз. Allah'a şükür kılıp yaşаңыз, kalasanız şükür kılbay yaşаңыз. İn ahsantum li anfusikum. Eğer sizler жақсы iş kılsaňar, özüňiz kılgan bolasyňar. Wa in asa'tum falaha. Eğer de jaman iş kılsaňar, anda al da özü üçin. Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Her bir canğa özünün kılgan жақсы işinin paydası özüne tiyet. Kılgan jaman işinin ziyanı özüne tiyet. Başka bir emes. Kur'an-ı Kerim'de buna ayatına kulak salaylı. Allah aytып атат, kulak salaylı toğanlar. Жүректің kulağını açıp oğaylı. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهِ. Allah'ını unutup kalan kişilerge okşap oğala deyip Müslümanlara eskertip berip atır. Oygan kıla, aç kıla gözdü. Bekapar yaşava kıla, dünya sizlerdi aldap koyvasın. Şeytan azgırıp tübölükte ahiretke dayardanbay kılva. Moynuңарда жоопкерчилик милдетти аткаргыла. Ибадат милдети, ибадатка чакыруу дават милдети. Вала такуну калладина насулла. Алланы унутуп калган адамдарга окшоп болбос деди. Кандай? Не болот анысы? Фа ансахум анфусахум. Мана сага. Фа ансахум анфусахум. Алла өздөрүн унуттуруп коет дейт мына. Анын кесепетин көрдүңүз. Эмне үчүн жаралган? Эмнеден жаралган? Буну унутуп калат экен. Ахиретте эмне күтүп атат? Ulaika humul fasiqun. Mına uşul adamlar Allah'ın estebegендерди Allah Taala fasık деп айтты. Buzuku bu. Bu toң çekten çıkıp ketken bu. Allah Taala ramka kılıp koygan эле adam boyu adamday yaşa dep. Oşol ramkadan çıkıp ketken bu. Эми шайтан алып кетиши мүмкүн, же айван алып кетиши мүмкүн, шайтан ашып кетиши мүмкүн, экөө бирөөсү. Бу дүйнөдө 3 эле түр жашоо бар. İnsандай жашоо, шайтандай жашоо, айвандай жашоо. 3 эле түр жашоо бар. 3 эле түр жашоо. 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 3
Пайгамбарлар инсандай жашоону үйрөткөн. Болбосо баркы 2 жашоо бар башка. Башка кандай? 4 жашоо жок беле? Эми карап туруңуз. Акылдуу момундун мойнунда ал келечегин ойлосун дейт. Кабырын ойлосун. Ахиретин ойлосун. Эсеп китебин ойлосун. Таразасын ойлосун. Бейишин ойлосун. Дозогун ойлоп турсун. Алла менен жолуга турган күндү ойлосун. Аллага жолуга турган күн бар. Бизди жаратты го? Ошого жаратып жолуга турган күн бар. Göz bergen, meyve bergen, söğük bergen, жүрөк соктурган, öpkö boor böyrek bergen, denebizge can salgan, gün sayın жашоо берген. Ошол затка жолуга турган күн бар. Субханалла. Пайгамбарыбыз айтат, ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт. Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла да ага жолукканды жек көрөт. Калабай бардык эле адам жолугат. Просто Алла кандай жолугат кеп ошодо. Разы болуппу же наразы болуп? Ал сизге байланган. Сиз разыбы же наразысызбы? Кул иннал маута аллади тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum сумма тураддуна иля алимил гайби ва-шахада фаюнаббиукум бима кунтум та'малун. Аллах. Куран, Алла Таала. Пайгамбарыбыз 23 жыл Куран окуду. 23 жыл Куран менен сахабаларды тарбия кылды. Kur'an menen nurladı, жүрөктөрүн агарттı, жүрөктөрүндөгү бардык арам нерселерди чыгарды. Аллах акбар. Батырлык келди Kur'an менен. Берешендүүлүк келди Kur'an менен. Каниет Kur'an менен. Шүгүр келди, сабыр келди Kur'an менен. Кичпейилдик келди Kur'an менен. Боорукерлик келди Kur'an менен. Адилеттүүлүк келди Kur'an. Kur'an-ı Kerim менен Алла Субхана ва Таала Пайгамбарыбызга берип, пайгамбар сахабалардын, эркектерин да, аялдарын дагы, байларын да, кембагалдарын, жаштарын, карыяларын бардыгын тарбия кылды. Куранда эмне деп атат? Ошо Куран бүгүн бар, алдыбызда бар. Алымдар айткан, кимге Куран жетсе, пайгамбарыбыз түздөн түз ошого даават берди деген мааниде. Сизге жетти Куран. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям авал бизге жеткилди Куран. Мына кем эмне деп атат? Айтып кой. Силер качкан өлүм бар го, алдыңардан чыгып кармайт. Кул иннал маута аллади тафирруна минху, силер качып жаткан өлүм бар го. Өлүмдөн бардык эле адам качат. Не дейт? Фа иннаху мулaqīkum. Качсаңар артыңардан кууп барып жетпейт, алдыңдан чыгат дейт. Сумма тураддуна. Өлүм бергенден кийин периште, андан кийин кайтарыласыңар жараткан Алла Субхана ва Тааланын алдына. Иля алимил гайби ва-шахада. Алла Таала гайыпты дагы, ашкерени дагы, жашыруунду дагы билүүчү Алла Таала. Анда укпаңыз, эң маанилүү нерсеси ушу. Фаюнаббиукум бима кунтум та'малун. Кийин Алла силерге кабар берет, эмне амал кылып жатканыңарды. Ар бирибизди Алла Субхана ва Таала дүйнөдө Алла берген өмүрдү биз кайда жумшадык, кайда өткөрдүк, эмне кылдык, эмне кылмадык, ушунун бардыгын Алла кабарын берет экен. Бардыгыбыздыкын кабарын берет. Мына бул аят эмне деген тарбия? Эмне деген аят? Эмне деген акыйкат? Кандай деген бизге Алла Субхана ва Таала оңолуп чыгарды. Аллаху акбар. Ошон үчүн айтат да, өлүм бар го. Иман, амали салих кылган кишиге өлүмдөн өткөн дагы куш кабарлуу, сүйүнүчтүү кабар жок дейт. Эгерде бул иманга иштеген жок, амал жок, салихка иштеген жок, то есть иман, амали салих көңүл бурган жок, күнөөдөн баш чыккан жок, өлүмдөн коркунучтуу кабар жок буга дейт. Алла бул жерде айтып атат, силер качкан өлүм артыңардан кууп жетпейт, алдыңардан чыгат дейт. Эч ким качып кутула албайт да. Экинчиси кайтарыласыңар дейт. Кимге? Жараткан Алла Таалага. Андан кийин эмне? Ал кабарын берет. Эмненин? Бул дүйнөдө силерге берген жашоо, бирөөнө Алла Таалам 60 жыл бери, бирөөгө 50-40 жыл, бирөөгө 70-80-90 жыл, бирөөгө 20-30 жыл. Ошол жашоонун ичинде эмне амал кылган болсоңуз, бар иштелерге Алла Таалам жаздыртып, эртеге кыямат күнү
Allahu akbar. Allahu akbar. Demek Müslüman adam tövbaga şaşılış керек. Tövbanın eşiği açık. Tündesi dağı, gündüzü dağı. Müslüman adam tövba kılıp. Nege tövba kılıp? Allah'ın buyurganlarını atkarыбай койгонго tövba. Allah'ın tıyganын atkarıp alганга tövba. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala bizge kança degen buyruktарды berdiler. Kılgıla, 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 kılgıla. Atkarыбай, atkarыбай. Şükür kılma dedi. Kança şükür kılbay koydu. Müslümanlar birinde jardam berile dedi. Namaz okula dedi. Çın söyle dedi. Tarazadan tora tartma dedi. Adiletli çeşkile dedi. Allah'ın kança buyruklarını atkarыбай koydu. Oroza tutkula, zeketlerdi bergile, sadaka ver, ibadat kılgıla. Emne degen Allah'ın buyrukları. Oşonu bарын atkarыбаганга tövba kılaylı. Men de tövba kılayın, siz de tövba kılınız. Ya eyyühellezine amanu. Allahi tevbeten nasuha. Ey iman doğular. Allah Teala'ga tövba kıldı. Çın yürekten tövba kıldı. Çın yürekten tövba kıldı. Tevbeten nasuha. Çın yürekteki tövba. Çın yürekteki tövba. İkincisi, kılva degenin kılıp alganga, birincisi, kıl degenin kılbay koy. Jaratkan Allah Teala'nın buyruğun atkarış jaraldık ele. Allah'ın kulu ele, oyunumuzda atkarış gerek ele. Kıl degen buyruktardı kılbay koygonun için ya Allah geçir. Men tövbamды kabul kıl. İkincisi ya Allah Teala'm kılva dep kançan aytты. Gıybat kılva tekebirlenme dedi. Jala jappa. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Göre almasты kılva dedi. Kança degen kılva degendi kılıp, kılva degendi kılıp Allah'a tövba kılay. Müslüman adam şaşılsın deyip tövbaga. Anken tövbanın elhamdülillah eşigi açık. Tövbanın eşigi tündesi daha açık, gündüzü daha açık. Gün batıştan çıkkanга çeyin tövbanın eşigi açık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Gün batıştan çıkkanга çeyin tövbanın eşigi açık. Gün kıyamatка jakın tugandar, kıyamattın belgilerinden, çoğun belgilerinden biri olup eseptelet. Gün çıkıştan çıkat, batışka giret dağı, batıştan kayra çıkat. Bu jaktan emes. Az gün sayın bizge kaytan çıkıp otat. Kanttan mı, gölden mi? Bizge çıkıştan çıkat. Batat kayga, karabalda jakıp otat. Batışka otat. Kıyamatka jakın, batıştan çıkat kayra. Oşondo boldu. İman keltirdin desen kapırdan imanı kabul bolboyt. Günölörümen tövba kıldın desen Müslümanın tövbası kabul bolboyt. İkincisi malem yugargir gargara dep koyat. Alkımga can gelgenge çeyin tövba kabul bolat. Alkımga can gelip kalsa tövba kabul bolboyt. Firavun tövba kılgan. Müslümanmın dep aytkan. Suga çögüp baratkanda men dedi manake Bani İsrail'e gelgen paygambarlarning Kudayına işendim dep kıykıra bergen. Men degen Firavun iman keltire bergen. Biroq al uçur iman kabul bola turgan uçur emes ene. Jabrail perişte oğuzuna su men tolturup salgan. Şonço tugandar, gelingizler barыбыз özübüz dagı бүткүл ümmetти tövba kıldıraylı. Jaratkan Allah Teala'nın hükümdörün atkarыбай койгондугубуз үчүн. Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhu rivayet keltiret. İmam Muslim rahmetullahi aleyh keltirgen. İnna Allah azza ve cel yabsutu yadahu bil-leyl liyatuba musi'un nahar. Allah subhanahu ve taala gündüzü günah kılgan kişinin tövbasını kabul kılış üçün Allah Taala tündesi kolun jayat eken. Ve yabsu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul-leyl. Tündesi günah kılgan kişi tövba kılsın dep gündüzü kolun jayat eken. Kolun jayat eken degeni manisi Allah Taala rahmatını açat degen. Tövbanın eşigini açıp turat eken. Geçirimdүүлүгүн eşigini jayıp turat eken. Allahu akbar. Hatta tatlu aşas min magribiha mınake gün batıştan çıkkanga çeyin. Oşogo çeyin gün sayın eşik açık turganдар elhamdülillah
Тобанын эшиги күндүзү дагы, түндөсү дагы ачык. Арабтын акыны айткан экен. Я ман би дуньяху иштагал ва гарраху тулул амал вал кабру вал мауту яти багдатан вал кабру сандукул амал. Эй, дүние алектендирип койгон, узун үмүт алдап койгон. Өлүм келет капысынан, кабыр амалдын сандыгы дейт. Бул дегени дүние менен алектенип, узун үмүт бизди алдап койбосун. О, сен да көп. Кыяматтын кичинекей белгилеринин бири фужаатул маут, внезапная смерть. Өлүм капысынан келгеничи, бул кыяматтын белгилеринен бири. Ден соолугу жакшы эле болуп жүрбөйбү? Кечээ көрөшүп атпадыбы? Кечээ тойдо билип өлүп калдыбы? О, семиз деле эмес эле, оорулуу деле эмес. Ошондой. Каерде? Койчу. Чындап эле. Жаш эле эмес беле. Оорубайт эле го. Чоң эле барып келип этип беле мына ажыга. Умрага чоң эле барып келип. Кечээ чоң намаз окуттук эле го. Кыяматка жакын ушундай капысынан келген өлүм күчөйөт экен. Фужаатул маут деп коет муну. Внезапная смерть. Өлүм келет Алланын өкүмү менен. Бирок күтүлбөгөн жерден. Ойлонбогон, акылга сыйбай турган, представить этилбей турган ушундай жерден тык чедип. Ошон үчүн бул жерде айтып аткан, узун үмүт сизди алдап койбосун. Шайтан узун үмүт менен алдап адамды бузат экен. Кийин намаз окуйсуң, айта берет. Да тобанын эшиги бар, кийин дептире берип, уже кабырга жакындап калганы, сурогу бүткөн, иши жок. Чакырык жакындап калды. Ошон үчүн айтат, "Вал мауту яти бактадан." Өлүм капысынан келет экен. Кичинекей кыяматта капысынан келет, чоң кыяматта капысынан келет. Чоң кыямат бул ааламга келген кыямат. Кичинекей кыямат адамдын башына келген кыямат. Пайгамбарыбыз айткан, "Ман мата факад камат кыямату." Ким өлсө, анын кыяматы башталды деген. Бул кичинекей кыямат. Экинчи чоң кыямат бул ааламга өлүм келет. Ааламга өлүм бул чоң кыямат. Бул да капысынан келет. Пайгамбарыбыз айткан, чоң кыямат келген эмеспи анда? Адам базарда эле болот экен да, материалын ачып көрсөтүп аткан болот экен. Мынаны карасаң, материал жакшы экен, нар жак бети көрүнөт экен, кыямат башталып калган. Вал маути бактатан вал кабру сандукул амал дейт. Өлүм капысынан келет, ал эми кабыр амалдын сандыгы. Сиз кылган бу дүйнөдөгү жакшы жаман амал кабырыңызда сандык. Ошону ачып көрө бересиз дейт. Ошол жака сактала берет деген да. Кылган жакшы жаман амалыңыз күн сайын жөнөтүлүп турат кабырга. Сактала берет сандыкта. Ошол жерден барып туруп, чын сүйлөгөнүңүздү көрөсүз, же болбосо жалган сүйлөгөн. Текебер кичпейилдиңиз. Таарат, намаз, гусулуңузду көрөсүз, же болбосо дагы бир арам нерсе бар. Вал кабру сандукул амал. Абу Хурайра разияллаху анху риваят келтирет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ида фарага ахадукум мин ат-ташаххуд ал-ахир фалятa'aqqa billah min arba'." Качан силер ат-тахият окуп бүткөнүңөрдө, акыркы каадада 4 нерседен Алладан пана тилегиле деген. Пайгамбарыбыз айтты. Салам берерге чейин. Аллахумма инни аузу бика мин адаби жаханнам ва мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шарри фитнатил масихид даджжал. Дуаны жатташыбыз керек. Жаттап алайлы. Bir жаттап алабыз, өмүр бою дуа кылабыз. Пайгамбардын сүннөтү. Сахабаларга таалим берип, "Тааввазу мин арба, тааввазу биллахи мин арба." 4 нерседен пана тилегиле Алла Тааладан. Бул 4 нерсе өтө жаман нерсе. Салам берерден бурда. Ат-тахият окудуңуз, салаватты окудуңуз, эми ушуга Аллахумма инни аузу бика мин азаби жаханнам дейсиз. Я Алла, дозоктун отунан мени сакта. Кабырдын азабынан мени сакта. Өлүм жашоонун фитнасынан,
ölüm жашоонун min fitnatil mahya wal mamat. Ölüm жана жашоонун экөөнүн да fitnası var. Жашоонун дагы fitnasынан сакта, ölümdün да сакта. Төртүнчүсү Dajjal. Dajjalдын жаман fitnasынан сакта. Пайгамбарыбыз айтып атат, ушу төртөөнүн паана тилеп, анан салам бергиле. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахмат. Качан? Акыркы каадада. Чүктү? Себеп экинчи мисал 3 рекеттүү, 4 рекеттүү намазда, аттахият окугандан кийин туруп кетишиңиз керек. Салават айтпай, дуа окубай. Акыркы каадада болсо, анда аттахият окугандан кийин салаватты айтасыз, андан кийин дуа кыласыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан түрдүү дуалар айтылган. Раббинни заламту нафси фагфирли фа иннаху ла ягфиру зунуба илля анта. Аллах субханаху ва тааладан дуалар. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Кандай болсо дагы, бирок мынага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мынакей мына риwayat Бухариде, Муслимде келет. Абу Хурайра разияллаху анхудан риwayat бар. 4 нерседен min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat min sharri masihid dajjal. Экинчи риwayat худду мушундай эле Müslim'de başka rivayet menен дагы келет. Качан силер ташаххуд окуп, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават айткандан кийин, "Ида ташаххада ахадукум" майлуба "Ва салла аля наби саллаллаху алейхи ва саллям кама варад, фалиястаиз биллаhi min arba'a." 4 нерседен паана тилесин Алла Тааладан. Якул мында дейт да: "Аллахумма инни аузу бика мин адаби джаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнати масихид даджжал." Ушуну айтайлы, айтып жүрөлү иншалла. Алла субханаху ва таала баарыбызды дозоктун отунан, кабырдын азабынан, өлүм жашоонун фитнасынан, даджжалдын фитнасынан сактасын. Амин. Анас разияллаху анху риваят бар, бурдагы пайгамбарыбыз айткан: "Аллахумма инни аузу бика минал аджз вал касал вал жубни вал бухл ва аузу бика мин адабил кабр ва аузу бика мин фитнатил махья вал мамат." Бұл жерде қошымша, я Аллах, алсыздықтан, жалқаулықтан, қорқоқтықтан, ғарылықтан, яғни харам, мынаке, рад иля ақбар деп қойып, бір адамдың қолына мұқтаж болып қалған ғарылық болып қалады да. Кейбір ғарылық бар, адамдың қолына мұқтаж емес, өздері тамақ жей алады, өздері ажатханаға барып бошанып келе алады. Кейбір шындай ғарылық бар, арзал өмір деп қойады бұны шариатта. Ал қарылықта шу бирөө тамақ жедирип, бирөө ажатханаға алып барып келип калат да. Ошондой қарылықтан сакта деген дуа да. Қарылық өзүнүн акысын алат. Биз баарыбыз эле жаш болгон менен акырын ошо кетип атабыз. Же токтоп калдыкпы? Баарыбыз кетип атабыз да. Алла Таалам баарыбызга узун өмүр берсин. Бирок ыйманы менен берсин. Пайгамбарыбыздан сураганда, эң жакшы киши ким дегенде, көп жашаган, жакшы амалдарды кылган дейт. Эң жаман киши ким деп сураганда, көп жашаган, жаман амалдарды кылган дейт. Көп жашаган ал көп маселени чечпейт. Жакшы жашаган чечет. Аз жашаса дагы ыйман менен жашады. Аз жашаса дагы жакшы амал менен жашады. İman menen, жақшы амал менен аз жашаган, бұл жақшырақ имансыз көп жашаганга караганда. Имансыз канча көп жашаса, ошончолук көп күнөөлөрдү алып, ошончо көп азапты өзүнө даярдайт. Иман менен көп жашаса, ошончолук өзүнө бейишти даярдайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мына жердеги дуа кылып атканы: "Я Аллах, алсыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, өтө гарылыктан адамдын колуна муктаж болуп калган. Ушундан сакта" деп дуа кылган. Бул да эмеде? Салам берерден мурда. Aciz, kasal, jubn, haram wal bukhl. Sarаңдыктан эстегенде. Sarаңдыктан деп. Демек бул жаман нерселер экен да билип алайлы. Алсыздык, жалкоолук, өтө адамдын колуна муктаж болуп калган гарылык, сараңдык, коркоктук, бул жаман сыпаттар экен. Будан арылыш керек экен. Алладан алхамдулилlah сурай берсек, бир күндө 5 жолу сурасаңыз, Аллаху акбар, канча адамга руханий баалыктар келет, күчтүүлүк келет. Кой мен берешем болоюн дейт.
Қой мен бір батыр болайын дейді. Алла субханала тағала ошоға жылдырат. Қой мен менеткеш болайын дейді, жалқау болып жата бербей, алсыз болып отыра бербей. Жоқ кішкене. إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الصدق في النيات والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الرياء والسمعة في جميع الأمور. Азыркы тема тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө болгон жолдомосу. Багыты, насааты. Ниетте чын. Ниетти тугандар эң негизги ниет экен. Башталышы ниет, аягы ниет. Ошон үчүн ниетти туура кылайлы. Яхья ибн Аби Касир рахматуллаху алейхи айтат: "Таалламу ния." Ниетти үйрөнгүлө дейт. Ниет үйрөнө турган нерсе экен. Ниетти үйрөн, намазды үйрөнгөндөй, Куран окуганды үйрөнгөндөй, орозо тутканды үйрөнгөндөй, сүннөткө ылайыктуу тамак жегенди үйрөнгөндөй, бар нерсени үйрөнүп атабыз. Машина айдаганды үйрөнүп атабыз, үй салганды үйрөнүп атабыз, тамак жасаганды үйрөнүп атабыз, кийим тиккенди үйрөнүп атабыз. Ниет үйрөнө турган нерсе. Таалламу ния, ниетти үйрөнгүлө. Фа иннаху аблагу минал амал. Анткени бул амалдан жогору турат. Амалдан бийик турат. Ниет амалдан бийик турат. Амалдан жогору турат. Амалдан маанилүү бул. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ихлас, ниет кандай болуш керек тугандар? Кандай гана бир жакшы ишти кылбайлы же жакшы сөз айтпайлы, калыс Алланын ыраазычылыгын изденейли. Алланын ыраазычылыгы үчүн кайра ниетибизди оңдойлу. Кайра ниетибизди бекемдейли, жаңылайлы. Шайтан азгырып ниетке ар нерсени аралаштырат. Шайтан азгырып ниет кылдыртпай коет. Кылса бир нерсени кошуп коет. Кичине нерсени кошуп коет. Кичинекей нерсени кошуп коет. 99% Алла үчүн, 1% кичине атым чыксын. Эл билсин, эл уксун, эл көрсүн, там берсин, оз ачылып калсын. Кол чапсын. Грамота берсин. Медал тагып койсун. Мактасын. Ким мен билсин. Астагфируллах. Шайтандын азгырыгы, бардыгы шайтандын уусу. Ошончо калыс Алла, 100% Алла үчүн. Эгерде андан кийин дагы эгерде сиздин атыңыз жакшы чыгып калса, сиздин аркаңыздан жакшы сөздөр тарап калса, жайылып калса, пайгамбарыбыз айткан, ал мусулмандын бу дүйнөдөгү эртерээк берилип калган белеги деген. Эртерээк берилип калган белеги. Ал коркунучу жок. Эгерде башында эле, мени мактап койсоң, башында эле эмне кол чаппайт элдер. Мени билбей жүрүшөт окшойт да, мен 5 мал намазды мен вообще калтырбайм го. Менин баяндарым вообще адамдын крышасы кетет го. Мен кыраатымда билесиң адамдар эмне болот? Охо. Мен канча жолу ажылга баргам бир? Сиз канча жолу бардыңыз? 15? Меники 16 дедим. Өлдү да ушунун барды. Ай. Сиз курбанчылык эмне сойдуңуз? Кой? Мен уй сойдум. Сиз эмне сойдуңуз? Төө дедим. Канча төө? 2. Мен 3 сойгом. Өлдү амалдын барды, өлдү. Өтө шайтандын кылыгы да эптеп жакшы иш кылдыртпайт. Кылса талкалайт. Жакшы ниет кылдыртпайт. Ниет кыла турган болсо аралаштырат да. Риякөрлүктү аралаштырат, бузукулукту аралаштырат. Ошон үчүн биз бири-бирибизге кайра эстетип турубуз өтө зарыл. Бири-бирибизди чакырып турубуз, инсанбыз, унутуп калабыз. Ниетибизди. Ошон үчүн айтып атат Яхья ибн Аби Касир рахматуллаху алейхи, таалламу ния. Ниетти үйрөнгүлө деди. Не кылгыла? Үйрөнгүлө, үйрөнө турган нерсе экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисте не дейт? Мындай дейт: "Ман фарака ад-дунья аля al-ихлас лиллахи вахдаху ла шарика ла, ва акама ас-сала ва ата az-зака,
فارقها والله تعالى عنه راض رواه ابن ماجه والحاكم. Kim bu dünyadan ketip atkanda kalыс Allah üçün, жалгыз şerigi жоқ, жалгыз Allah Taala üçün gana amal kılıp, namazın okup, ihlası bekem, zeketin berse, Жараткан Allah Subhanahu wa Taala andan razı болады. İhlas деген туғандар, insan özünün sözlerinde jana amalдарында Allah'ın razıçılığын izді. Allah'ın razıçılığı üçün gana amal kılу деген söz. Allah'ın aykölдүнүн razıçılığын izdеген kişi ушуну muhlis дейт. Kur'an'da Allah Taala peygamberin sahabaları maqtap mындай деген. Muhammadur Rasulullah. Muhammed Allah'ın elçisi. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. Al menen birge sahabalar, alar kapırlarga katуу, özara rayımdуу, tarahum rukkaan sujja, alарды көрөсүң, рүку кылып аткандарын, сажда кылып жаткандарын, yabtaguna fadla Allahi ve ridvana. Алар Allah Taala'nын тарабынан айкөлдүүлүк жана разычылыгын гана издешет. Рүку кылса дагы, сажда кылса дагы, кандай гана бири-бирине жакшы мамиле кылбасын, алардын максаты жалгыз Алланын разычылыгына жетүү. Бүттү. Бүттү, башка максаты жок. Мына экен. Kur'an-ı Kerim'de başka ayatta mınday deyit. İnnel abrara yeşrabuna min ka'sin kana mizacuhu kafura. Ayna yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira. Yufuna bin nadr ve yekhafuna yevmen kana şerruhu mustatira. Ve yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina ve yetima ve asira. İnnemâ nut'imukum li vechillah. La nuridu minkum cezaa ve la şukura. Allahu akbar. Kur'an ne degen? İnnel abrar, abrar de. Жақшылар, жақшы адамдар, бейішке кіре тұрғандар да абрар де. Алар болса, яшрабуна, алар бейіште içет екен. Емнеден? Min ka'sin kana mizacuha kafura de. Kamfar. Qoşulgan susunduklardan içetken. Çöйчөктөн. Ne karmalı çöйчөктөн? Kamfar susu koşulgan susunduklardan içedin. Kafura dep ne dese uşunday bulaktar. Aynı. Yaşrabu biha ibadullah, Allah'ın özgöçü pendeleri oşadan içet. Yufaccirunaha tafcira degeni kayda kalasan alıp ketet eken. Yerde bulak çıkıp yerde o problema yok da hani kanal panal gazı oturup öyle. Aytıp koyuyoruz. 5. etajga çıksın deyiz. Akkan boydan 5. etaja çıkartlar. Kayda olsa alıp jeteli alıp keteberesiz. Yufacirun, tafcira деген manisi şu. Kayda karasanız ağızı alıp keteberesiz. Yufuna bin nadr. Bunlar nazırların толук atkarışat. Nazır dep bir nesege vada verdi ve ушундай болсо жараткан Allah Taala üçün ушуну аткарам деп аткарат. Жана алар коркушат. Ушундай күнү кыямат күнү. Kana şerruhu mustatira. Жамандыгы кең жайылган күндөн. Ve yut'imuna ta'ama. Bular tamak yedirişet deyip. Kimge? Birinciden ala hubbihi, Allah'ın muhabbatına. Tamak yediret miskin, kembagalga, yetim, jetimge, asir, tutkunga. Muhtaçlarda bular. Uşlarga tamak yediret Allah'ın muhabbatı üçün. Alkış alış üçün emez. Millet kılış üçün. Riyakörlük üçün emez. Tamak jediret beybeçaralarga tamak jediriu öte ulуу sıfat. Берешендүүлүк, кайрымдуулук, машалла. Бирок максаты кандай экен? Ала хуб, Аллахнын мухаббатына жетиш үчүн. Аллахнын мухаббатына алыш үчүн. Же болбосо ала хуббихи, ошо байлыкка мухаббаты болуп турса дагы, машалла, бар тамак жедирет деген сөз. Кимге? Жетимдерге, кембагалдарга, туткундарга. Анан айтат экен: "Иннама нут'имукум ливажхилла, la nuridu minkum cezaa ve la şukura." Biz Allah'ın razıçılığı için sizlerge tamak yedirip atabız. Sizlerden alkış gereği yok. Maktul yok. Rahmat gereği yok. Cezaen, akısı gereği yok. Bir akısın talap bulmayın. Tamak için akısı gereği yok.
Рахмат дагы, благодарность да кереги жок. Суроолорго өтөлү, а? Сен суроолорго өтө, канча бир 20 минут бар кетем. Кийин болуп калса, Кудай кааласа неме кылабыз. А суроолорго өтөлү өткөндөн ушунда. Алла Таалам баарыбызга бейиштиктердин сыпатын берсин. Пайгамбарлардын, сахабалардын сыпаттарынан насип кылсын. Мен кичинекей кезимден бери жоош жана коркок эркек болуп калыпмын. Ошого байланыштуу кээ бир досторум мени жумшап, мага эле кыйын боло беришет. Макулчу өтүп кетээр деп коюп, жардам берсем, досум дешип, убагы келгенде бул жоош деп коюшуп, мага жардам бербей коюшат. Өзүмдү коргоп аларга жообун бергенге духум жетпейт. Эмне кылсам болот? 15 жаштамын, 5 маал намаз окуймун, алхамдулилла. Машаалла. Сизде 5 вакыт намазыңыз бар экен. Кудайга шүгүр, жоош, имандуу адамдардын сыпаты бар экен. Албетте коркоктуктан пана тилеш керек. Коркоктуктан пана тилеш керек. Бирок пайгамбарыбыз бир хадис айтканда, мусулман коркок болушу мүмкүн деген. Сараң болушу деле мүмкүн деген. Бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес. Мусулманчы? Кийин баардыгы эмес деген мындай. Мусулмандын баардыгы батыр эмес экенде анча-мынча коркок болуп калышы мүмкүн. Баардыгы берешен эмес экен анча-мынча сараңдар чыгып калышы мүмкүн. Бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес дейт. Мусулман жалганчы болушу мүмкүн эмес экен. 1000 мусулман 1000 тең чынчыл. Бирөөсү да жалганчы болушу мүмкүн эмес экен. Карачы, биз каяктабыз эми. Иншалла. А бирок мына досторуң андай кылган жакшы эмес. Бирок сиз биринчиден спорт менен заниматься этиңиз. Кичине бир эр жүрөктүк, мужественный качество. Бул бир эркектик сапаттар келет спортто. Спортко барыңыз. 15 жаш, машаалла. Раз күн тренировка ала турган учуру. Барып спортко барып, кичине алхамдулилла балдар менен түртүшүп, томолонуп, кармашып, жыгылышып. İşte kolay perçaklı gelirler. Bir жерге göz çıkıp etmeydi, korkmayın o. İşte az masayım oldu. Sporttan. Öçöşpey, düşmandaşpay, içine karmaşıp, muştaşıp degендей. Kişi жүрек пайда olur. Жашпалдардын баарына эме спортко беришибиз керек. Мусулманга керек бул сыпат. Кандай болгон чакта да мусулманга керек. Күчтүү мусулман пайгамбарыбыз айткан: "Ал-му'минул кави Hayrun ve ahab ilallah minel mu'miniz zayıf." Күчтүү мусулман жакшыраак жана сүйкүмдүүрөөк Аллага алсызга караганда. Бирок экөөндө тең жакшылык бар. Алсызында деле, күчтүүсүндө деле Алла Таалага жакшылык бар. Бирок күчтүүсү жакшыраак. Бул жерде только дененин де күчү эске алынбайт. Бул жерде негизи руханий күчтү айтат. И плюс дененин күчү дагы. Ошон үчүн сизге айтарым, иншалла дуада кылып бериңиз, спортко бара бериңиз. Assalamu alaikum, балам 1 жашында, жок. Assalamu alaikum. Балам 1 жашында кайнак сууну тартып алып, күйүп калган. Энесинин акысынан кутулат деп коюшат экен. Ушул чынбы? Жок, бул чын эмес. Энесинин акысынан кутулат, андай нерсе жок. Мындай мурда да суроо келген эле. Assalamu alaikum. Мен багымдатка эч эле тура албай атам. Кайсы дуаны окуп жатсам болот? Кеңеш бериңизчи. Калган намаздарымды калтырбайм. Алла разы болсун устаз. Эң жакшы дуа эртерээк жатыңыз. Пайгамбарыбыз айткан, шамдан кийин уктаган жакшы эмес. Куптандан кийин сүйлөгөн жакшы эмес дейт. Диний сөздөр болсо го мейли. Бирок куптандан кийин абсолютно дүнүйө соода сатып айтып, ошон үчүн орустар айтып го. Утро, вечер мудренее дейби. Саарыла бер, эрте менен деле баштаган, кечкүн кайра деп. Келери кечке дүнүйө. Куптандан кийин деле дүнүйө. Анан багып аткан турасың. Ошон үчүн иншалла эң жакшысы мына дарысы ушул лекарство. Куптандан кийин эртерээк жатыш керек. Плюс дарат менен жатыңыз. Дарат менен. Дуа кылып жатыңыз, Алла, өзү кыргызча айтыңыз. Багымдатка мени тургузгун деп 2-3 жолу кайра чын жүрөктөн сураган. Будильник коюп коюңуз. 4:30, 4:35, 4:40, биринде өчүрөт кайра чыңгырай бере турган болсун.
Кыскасы, вообще ушу шайтанга мүмкүнчүлүк повод бербеш керек да, ушу сизди уктатып койгонго. Шайтан айтып берет, түн узун уктай бер. Алейка лейлан тавила, оркот, уктай бер. Таптай берет да бул шайтан. Турсаңыз, Кудай кааласа, иншалла биринчи түйүн чечилет. Шайтан сизди дуалап коет. Дарат алганда экинчи түйүн чечилет. Намаз окуганда үчүнчү түйүн чечилет деген. Үч түйүн чечилгенден кийин адамдын машаалла көңүлү дагы ачылып, руханияты дагы ачылып, бардыгынан бошоп, шаттуу болуп турат. Эгер уктаган бойдон күн чыккандан кийин турса, шайтан зара кылып салат мына сага деп. Кулагына, оозуна, көзүнө, башына, бардыгынан мына сага деп. Ошон үчүн кой, турайлы, аракет кылайлы. Ошого кичине себептерин тандайлы. Будильник өзүнчө, дарат өзүнчө, эртерээк жатканга ол биринчиси. Куптан намазында витр важипте кунуттун ордуна ихласты окуса болобу? Жок. Кунут дуасы ал жерде дуа окулуш керек. Ихлас эмес. Сиз анан көрөк ал жерде кунуттун дуасын жаттаңыз, жаттаганга чейин Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан-нар. Ушу дуа. Аяттагы дуада ушуну окуңуз. Же болбосо Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли деп ушуну окуп туруңуз. Дуа кунутту эми жаттаганга аракет кылыш керек. Адам аракет кылыш керек. Устаз, аялымдын апасы жашообузга киришип, балдары да киришет. Тилдери да жаман. Мен басып кетейин деп балдарымды кыйбайм. Эмне кылам? Сабыр кыласыз. Көңүл бурбайсыз. Даават бересиз. Бардык жамандыктын эшигин жаба турган даават, бардык жакшылыктын энеси даават. Ошо кайненеңиз болобу, бир туугандары болобу, акырындан Аллага чакырып, Алланын динине чакырып, такыбалыкка чакырып, ахиретке чакырып, акырын Кудай кааласа, кийгиришкен баары токтойт. Үйдө имандын чөйрөсүн куруңуз, таалим, зикир, ибадат, дуа. Шампунь краска менен чачымды актарын краскалап алганмын. Намазым өтпөйбү? Эми мен билбейм, мына шампуньго нормально эле болуш керек, красканы билиш керек. Кээ бир краскалардан суу өтпөйт, кээ бир краскалардан суу өтпөйт, кээ биринен өтөт. Боектор бар да, эмичи анча-мынча боектордон суу өтөт. Хынага окшогон же болбосо ушундай жеңилиректерден. Кээ бир краскалар мындай өзүнчө бир лакка окшогон койдон, анда суу өтпөй турган, алдан чатаганда. Анда гусул дагы өтпөй калат, дарат дагы өтпөй калат. Эми сиздики кандай экен мен билбейм эми краскаңыз. Суу өтө турган болсо гусул дарат дагы болот, өтпөсө өтпөй калат. Менин балам ооруп жаткан болчу. Мечиттеги молдону чакырып окуп бересизби десем, 14 000 бергиле деди. Бул жакшы эмес өзү. Мындай муктаждыктан колдонуп. Кээ бирлер эми далил кылып алышат, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары бир жерге барганда, ошол коом аларга эч нерсе бербей, анан кийин чоңу бир чаян чаккан экен. Силерде ушундай дем сала турган араңарда барбы дегенде бар. Дем салып берилсе жок, дем салбайбыз. Канча? Канча бир кой бересиңер, анан дем салабыз деп. Бул бар хадисте. Кийин дем салганда, Фатиханы окуганда bir rivayette 7, bir rivayette 3, bir rivayette bir жолу окуганда жакшы болуп кеткен да. Анан ошончо койду берген сахабалар не ушинтип ишти кылып алдык. Бирок бизге адал эмеспи деп анан алып келип пайгамбарыбыздан сурашканда, пайгамбарыбыз айткан, мен үлүшүмдү да берип коелам да деди. Мага да бөлгүлө деген. Ошо сыңарындай мынандай кылып, бирок бул качан угуп алыңыз. Бирөөнү мисалы карап молдону чакырып окуп бересизби десем 14 000 сом бериле деп атпайбы? Ал мындай жөнөкөй эле окуган, эгерде ал ден соолугун тапкан таап кетсе, ден соолук таап кетсе, шипа таап кетсе, жакшы болуп кетсе, анан ошого бир кичине мына лайыктуу деп ишенсе. Жөн эле дем салып койгон кантип акча алып? Чаянчакты эле машалла дем салып ордунан тургузуп койдуңуз. Мейли 14 000 сом берсин, ала бер. Адал. Эгер андайга кол күч жетпесе, анда жөн эле алып. А так бир негиз эле мындай акчаны коюп айткан жакшы эмес.
Анан көрөк иншалла. Ал дагы мисалы эки жакты тең карашыбыз керек. Оор кээ бир илешкендер, кара дубалар, сыйкыр, жин азыр күчөйүп кетти. Азыр туугандар биз айтабыз го мына телефон, курулуш, машиналар өнүгүп кетти деп. Сыйкырлар, кара дубалар да өнүгүп кетти. Бул жагы да өнүгүп кетти. Ошон үчүн буларды анча мынча окуган, бир-эки окуганга эмес, мүмкүн бир жума, бир ай окуганга чейин барып калышым. Андайга сиз дагы жөн эле окута бербей, барып иншалла колуңуздан келишинче ошого акысын берип коюңуз. Ал окугандагы оңой эмес, кээде ага илешип кетет. Анан канча деген ал амалдарын кылат. Бирок ортодо мисал карап туруп 14 миң бериле деп сураган, ага туура эмес. А бирок сиз дагы эчтеке бербейт экенде анан 100 сомго берип коюп, андай болбойт ал. Ошон үчүн иншалла карап, мындай бай болсоңуз жакшы эле бериңиз. Орточо болсоңуз орточо бериңиз. Кембагал болсоңуз кембагалча бериңиз. Ошо окуп аткандагы карап туруп, ошого каниет кылып бергенде шүгүр кылып алсын да. Орто мунасага келиш керек да, мына жердечи. А так мисалы врачка барып деле, диагностикага барып, дары дармек, ал жерде деле берип атпайсызбы? Эки жак тең бар да. Анан жөндөн эле мынакей молдон чакыр окутсак 14 миң бересизби деп анан булар мындай жаман көрсөткөндөй кылып, анан андай да кылбаш керек. Эки жагын тең салмактуу мунаса менен орточо кылып маселени чече турган болсо, Кудай кааласа пайдалуу болот. Мүрзөгө барып Куран окуган жакшы болот дейт. Соолу көбүрөөк дешет. Арбактарга күч берет дейт. Жок, Курани Карим кайсыл жерде окусаңыз жете берет. Акыл сөзсүз мүрзөгө барып окугуз андай жок туугандар. Куранды машаалла 5 вакыт намаздан кийин үйдө деле, Меккеде деле, кайсыл жерде болсун Куран окусаңыз Курандын соогу жетет. Мен намаз окуйун деп таптакыр баштай албай атам. Эмне кылсам болот? Сиз даватка чыгып келиңиз кичине эрк менен. Алладан дуа кылыңыз. Намазды иншалла 3 күн 15 намаз жамаат менен окуп, Кудай кааласа шайтан кичине алсырап, сизден качып, намазга жыгылууңузга иншалла чоң бир түрткү болот. Сизге суроо бар, сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн жооп бериңизчи. Балам кичинекей кезинде чайнекти тартып алып, буту күйүп калган. Буну жооп бердик го. Саламатсызбы? Агам каза болгон, карызы бар болчу. Берели десек албай койду. Кандай болот? Агаңыз өтүп кеткен болсо, эгерде карызы эмнеге албай койду? Өчөшүп калганбы? Же чындап эле боорукерлик кылып кечирип бергенби? Эгерде боорукерлик кылып кечирип берген болсо, өлүп калган агаңыздын карызын. Нур үстүнө нур, жакшы анда. Өзү ушундай болуш керек. А эгерде жөн өчөшүп калып албайм деп аткан болсо, мен өзүнөн алам, андай мындай дешим мүмкүн. Андай кылганы туура эмес. Андай силер машаалла мына барып бергиле, жакшына айткыла. Же болсо кечип коюңуз, же болсо алыңыз депчи, экөөнүн бирөөсү депчи. Анан ал дагы мындай өчөшүп неме кылбай, алып коюш керек дейм, өлгөн адамдын үстүнөн. Көмгөн кылбай. Устаз, Мадина деген ысымдын чечмелеп бериңизчи. Мадина деп шаарды айтат. А бирок жалпы Мадина деген мааруф сөз пайгамбарыбыздын шаары, Мадина. Жолдошум аябай тарынчак, эмне кылсам болот? Тарынпаңыз, эмне кылат элеңиз? Эгерде шариятка туура келбеген нерсеге тарынсаң, нормальный тарынганы, тарыныш керек. Жолу салбай жүрсөң, тарыныш керек. Намаз окуса, тарыныш керек. Гусулду кеч алса, тарыныш керек. Дарат албай эле жүрө берсе, тарыныш керек. Тарына турган нерсе да бар. Устаз, муктаждарга донор болгон күнөбү? Жок, кан бергенби донор деген? Кан берген да туурабы? Кан берсе болот. Сооп болот. Бирок акчасын албаш керек. Не кылбаш керек? Акчасын албаш керек. А кээде машина мамлекеттен жосунда акчасын берип коет, аны алып садака кылыш керек. Себеби адам каны саткан болбойт. Адамдын мүчөсү биз барго, бир да дене мүчөбүз биздики эмес, биздин собственный эмес, бир Алланыкы. Сен бирөөгө подарка берип, алып, анан андай мындай кыла турган, содагыла кыла турган нерсе эмес бул. Сеники эмес да кандай? Мен келинчегим экөөбүздө нике бар. Бирок мени менен жашабайт. Кандай кылсам болот? Кандай нике болсо жашабайт? Силер окуткула. Кээде ушундай болуп калат.
Сыйқыр менен сыйқырлап же. Юфарриқуна. Бұл шайтанды немесі бар да, білесіз бе? Кейде сыйқыр еркек пен аялды ажыратып қояды. Мұндай да себеп болып қалуы мүмкін. Бұл да Алланың өкіміменен әлбетте, бірақ сыйқырдың тәсірі ұшыға бар. Байнал мар'i ва зауджи, фарриқуна байнал мар'i ва зауджи. Еркек менен аялдың ортасындағы ажыратып отырғанша сыйқырлардың көбінше ұшыға қалады да. Ошого туғандар бұлар оқытып та көргілі, сөйлесіп та көріп, неке болғаннан кейін жақсы жашағылар. Аял күйесіне талақ десе қабыл болмайды. Миллион жол айтса деле қабыл болмайды. Мұрынқы оқып намаздарды парыздарын эле оқыса болобу. Ооба, только парыздарын окуйсуз. Казалардын парыздары окулат, витр важиптагы окулат. Сүннөттөрдүн казасы жок. Кока-кола ичсе болобу дейт. Машалла. Мен мени арам деп айтпайм, бирок максым, шоро, шербат, мербат дече берип. Аны тек коюп эле. Устаз ата-энемдин жаназасына катыша албай калдым. Бул тагдырбы же менин жазамбы? Туган, тагдырда жаза дагы бар, сыйдык дагы бар. Катыша албай калганыңыз албетте барды тагдырдан. Алланын илиминде. Бирок ошого сиздин шалаклыгыңызбы, же кош көңүлдүгүңүзбү, же чындап эле үзүрүңүзбү, жетпей калдыңыз узактан же кабар болбой калды, эртерээк көмүп коюштубу, аны эми сиз өзүңүз билесиз кандай экен. Атам арак ичет, аябай көп болду, эч таштата албадык, эмне кылсак болот? Аны чөйрөсүнөн алып кетиш керек аны. Арак ичкен чөйнөк досторун алып кетип, 40 күнгө да башка районго, башка областка кетип калыш керек. Жанында сөзсүз силерден бирөөңөр болушуңар керек, туугандарына. Келгенден кийин мечитке байлаганда 5 вакыт намазга мечитке каттасын. Иншалла Кудай калса баягы досторуна арамкор досторуна жолуктурбай койгула. Ошо ойдон иншалла арагын оңой эле таштайт иншалла. Бул вакыт болуп калды. Аздан айттым.